महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ಪ್ರಿಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರೇ, ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ 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 ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಇವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ 1997ರಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡು 18 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆದು ಬಂದಿರುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಇದೀಗ 19ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಇತ್ತೀಚೆಗಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಸಮುದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಪ್ರಥಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 120 ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಪ್ರಶ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾವ್, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, SMS ಕಾಲೇಜು ಬ್ರಹ್ಮಾವರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಾಳಿಗರವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದು, ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ದತ್ತಾಂಶಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಗ್ರಾಮೀಣ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರನ್ನ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರಿಗೆ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ 3 ದಿನಗಳ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 2014 ವಾಸ್ತವ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಶಿಬಿರವನ್ನ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪದವೀಧರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 2 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸುಮಾರು 100ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ 3 ದಿನಗಳ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಶಿಬಿರದ ಪೂರ್ವ ತಯಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸದ ಆಸಕ್ತರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಒಟ್ಟು ಯುವ ಜನಾಂಗದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಕೆಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.
श्री पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान रिजिस्टर्ड यांच्या 3 दिवसाच्या स्किल डेव्हलपमेंट कॅम्प स्फूर्ती 2015 या आज समारंभाच्या अंतिम घट्ट सायलोंचा आम्ही 3 दिवसांत कसाला पूरा एक्सपिरियन्स केलाय त्याच्या ಬಗ್ಗೆ एक अनिसिके देत असा या पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानास निजोने एक हॅट्स ऑफ किती म्हटलं रे एक मनुष्याचे बाहेर जाताना कसाला पुरा तो प्रॉब्लेम फेस करतोय त्याला कसाला पुरा बाहेर एक जीवन काढाय कसाला पुरा मौल्य हवाय कैला पुरा नैतिक मौल्य हवाय त्या पुरा इथे शिकवल्यांचा. माझे नाव कृष्णमूर्ती म्हणून मी एस कॉलेज ಬಂಟ್ವಾಳ इथे फायनल इयर एम.कॉम स्टडी करताना सा मी पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठान यांच्या 3 days कॅम्प ಎಂತು अटेंड झाला इथे मला कसला पुरा अनुभव झाला या कॅम्पात मी कसला पुरा मला यूज झाला म्हणून आता सांगतो तुमच्या एद्रस आम्ही फर्स्ट आयल्या दिवसांत ಒಟ್ಟು 3 days मी 2 दिवस राहते एक ಒಟ್ಟು 3 दिवस येते होता त्या 3 दिवसांत मला नेक्स्ट माझे फ्युचर सावधल्यापर्यंत माझे कॉलेज झाल्यापर्यंत कसला पुरा यूज होता इथं पूरा शिकवायचा आम्हाला युजल कॉलेज ಅಂತ ಟೀಚರನ್ನು पूर विषय सांगू नाही म्हटल्यार टीचरांनी खाली कसलं सिलेबस असं कसलं बुकांत असं त्या मात्र आम्हाला सांगून देतात जाल्यार इथे तसं नाही इथे आता आम्ही नेक्स्ट मी आता थोड्या समयापर्यंत कॉलेज सोडून बाहेर जाऊन काम करतो आम्ही पूरा तसं काम करताना एक कंपनी लागी कंपनीचे जन ಒಟ್ಟು कसं आम्ही बिहेव करू ते आम्हाला चड जनस ಗೊತ್ತ नाही जाल्यार आता आमच्या कम्युनिटीत मस्त जन लायक जॉबर असत फर्स्ट दिसा इथं राधाकृष्ण शेणे म्हणून आयले ते बँगलोर एक लायक कंपनीत काम करत असत इनी इंटरव्यू स्किल्स कसं लावाय सॉफ्ट स्किल्स कसं लावाय इंटरव्यू कसं फेस करूय त्याची पूर्ण माहिती दिली. हॅलो माझं नाव अंकिता मी ह्या आमच्या कॅम्पचा एक्सपिरियन्स सांगतो सा मला काय तर लेखलं सा मी त्या सांगतो मी काय तर पुरं शिकलो सा त्याच्या ಬಗ್ಗೆ मी सांगतो मी ह्या कॅम्पचं पहिल्या वर्ष मी अटेंड झालो तो तेव्हा मला मस्त भय होत्या मी म्हटल्यार स्टेजस दावे मला स्टेज फियर होत्या म्हटल्यार मी एदूर जाऊन मला भय लागित्या कोण साधवताना कोणतरो एदूर येऊन बोल म्हणताना मी जायत नाही तो चिके पार्टी करीत होतो दाव्या बट त्या पावटी कॅम्प केल्यानं आम्हाला एक कम्युनिकेशन एक डेव्हलपमेंट झालं मी एक लिडरशिप क्वालिटी डेव्हलपमेंट झालं मी एदूर जाऊन बोलवे धैर्य झालं आता मस्त खुशी होत सा आता केलं ह्या पावटी प्रोग्राम असं मी मस्त स्टेजस गेलो सा मला खुशी होते सा सांगवे पुरा सो साधवतात साधवलं नाही तर मीच जाऊन एदूर जाऊन बोलतो कैले विषय द्यायला रो मला खुशी होते सा ह्याच्या ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಮೃತಾಂಶ ಅವನು मी इथे या सेवा पूर्णानंद सेवा प्रतिष्ठानात एक 3 दिवस कॅम्प कशाला आयोजन केले 3 दिनाचे कॅम्प आम्हाला अवेलेबल किती नॉलेज आम्हाला गाव तितके नॉलेज आम्हाला गावले एक प्रति एक दीस आम्हाला एक सेकंड ಎಂತ मस्त व्हॅल्युएबल सांगून आम्हाला दिसले आमचे पूर ಎಂತ कशाला शिकवले आमचे लाईफ स्किल क्वालिटीज लिडरशिप क्वालिटीज आम्ही इंटरव्ह्यू कसे फेस करूया प्रति एक विषय आम्हाला इम्पॉर्टंट अवेलेबल विषय आमच्या फ्युचर अंत आम्ही फेस करायचे प्रति एक विषय एक संक्षिप्त होऊन आम्हाला सांगून दिले या पूरा आयोजन केलेल्या कोणी अध्यक्ष असत या पूर्णानंद कमिटीच्या अध्यक्ष रमेश तिनी होऊन देऊन पूरा इथे आम्हाला हेल्पफुल केले आम्हाला एक फंड देऊन एज्युकेशन असं आम्हाला हेल्प केल्या त्यांचं पूर्ण थँक्स सांग. ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪುರಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಸಕ್ತ ವರ್ಷ ಸುಮಾರು 200 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ನಿಶ್ಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವೈದ್ಯಕೀಯ, ಸಿಎ ಇತ್ಯಾದಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಹೊಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಮಂಗಳೂರಿನ ಟಿವಿ ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭ್ಯಾಗತರಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಾಧವ ಪ್ರಭು, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ, ಉಡುಪಿ ಹನುಮಾನ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಎಂಡಿ ವಿಲಾಸ್ ನಾಯ್ಕ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ನಾಥ್ ಪೈ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿಂಧದುರ್ಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ್ ಎಸ್ ಗಾಲ್ವಾಂಕರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕೊಲ್ಲಾಪುರ ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧ ಸಂಸ್ಥಾನಂನ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಕಾಂಚನಾ ಪರುಳೇಕರ್,
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದ್ಯಮಿ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಮತ್ತು ರೇಖಾ ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಉಡುಪಿ ಕಮಲಾಬಾಯಿ ವಿಠಲ್ ಪಾಟೀಲ್ ಮೆಮೋರಿಯಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀ ಭರತ್ ಪ್ರಭು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದರ್ಬಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ನ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮತ್ತು ಪುತ್ತೂರಿನ ಆರ್ಥೋಪೆಡಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮುಂತಾದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುವುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಲಯನ್ಸ್ ಸೇವಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಆಯುಷ್ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯ್ಕ್, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಜಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಮತ್ತು 108 GMRನ ಸಿಇಒ ಶ್ರೀ ಜಗದೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್ ರವರ ಮುಂದಾಳತ್ವದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ತದಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಯುವಕ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡಗಳ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಸಂಘಗಳ ಸಹಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಪೂಂಜಲ್ಕಟ್ಟೆ, ಬ್ರಿಂಡೆಲ್, ಪುತ್ತೂರು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಶಿಬಿರಗಳ ಮುಖ್ಯ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಂದಾಳತ್ವ ವಹಿಸಿ ಶಿಬಿರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ವೈದ್ಯರು ನೀಡಿದರು. ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದು ಪುರೋಹಿತರಿಂದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಯಜ್ಞೋಪವೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ 1 ಬಾರಿ ಸಂಧ್ಯಾ ವಂದನೆ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆ ಕಾರ್ಯಾಗಾರವನ್ನು ಸಹ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಮಣಿಪಾಲ ಉಮಾಮಹೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬೃಹತ್ ವಾಹನ ಜಾಥಾವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಶಿವಪಾಡಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶೋತ್ಸವದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ, ಧಾರ್ಮಿಕವಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಕುಡಾಳ್ ದೇಶಸ್ಥ ಆದ್ಯ ಗೌಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ತಿತ್ವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅವರಿಗೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಕುಟುಂಬ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯದವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವುದನ್ನು ನಾವು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪೊಡಂಬೋಡಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕ್ರಮವು ಇನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿದೆ. ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಭಟ್ ಇವರು ಆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆ ಮಂದಿಯನ್ನ ನೋಡಿ ಬರುವ ಪರಿಪಾಠವನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಡಂಬೋಡಿಯ ಈ ಕಾರ್ಯವು ಒಂದು ಕಡೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅನೇಕರು ಇರುವೈಲಿನ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಸಾಮಂತ್ ಅವರಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಕಾರ್ಯಪ್ರವೃತ್ತರಾಗಿ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸತೀಶ್ ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಿಸಿ ಚರ್ಚಿಸಿ 3 ವಾರಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ದೇರಳಕಟ್ಟೆ ಕೆಎಸ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಯಿತು. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಇವರ ಮಗಳು ಜ್ಯೋತಿ ಸಾಮಂತ್ ಕಲಿಯುವುದರಲ್ಲೂ ಮುಂದು ಮತ್ತು
ಚಟುವಟಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಮುಂದು. ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತೆಯಾಗಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಆಶಯವನ್ನ ಮನಗಂಡ ನಾವು ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದೀಗ ಕೆನರಾ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜು ಬೆಂಚನಪದವು ಇಲ್ಲಿ 3ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 5ನೇ ಸೆಮ್ನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ ವಾಮದ ಪದವಿನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದ ದಂಪತಿಗೆ 4 ಜನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು. ಯಜಮಾನ ಕೂಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಡೆಸುವವರು. ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕಳೆದ ವರ್ಷ 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಳು. ತದಬಳಿಕ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಲು ಕೇಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸದಸ್ಯರು ಆಕೆಯನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ನಡೆಸಿದರು. ಇದೀಗ ಆಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅದು ಖಾಸಗಿ ಶಾಲೆಯಾದುದರಿಂದ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಅನೇಕ. ಆದರೆ ಆಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅನ್ನೋದೇ ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ಇದೀಗ ಇವಳ ಖಾಸಗಿ ಶಾಲಾ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚವನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಭರಿಸುವುದಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು. ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಕುಮಾರ್, ಮಾಜಿ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವರು, ಕರ್ನಾಟಕ, ಇವರೊಂದಿಗೆ ಮಧುಮೇಹ ಕಾಯಿಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರವೀಣ್ ನಾಯ್ಕ್, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಗವರ್ನರ್ ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಆಚಾರ್ಯ ದಂಪತಿಯವರು ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯವರು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡ ಕೊಂಕಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿವಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ಸೇವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ನಡೆಸುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಈ ಗಳಿಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಖಾತೆಯ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಶ್ರೀಪಾದ್ ನಾಯ್ಕ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದ ಆ ಕ್ಷಣ ಶ್ರೀ ಪೂರ್ಣಾನಂದ ವಿವಿಧೋದ್ದೇಶ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ನಿಮಿತ್ತ ಇದರ ನೂತನ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹಾಗೂ ನೂತನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಪರವಾಗಿ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದರು. ನಾವು ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೆಲ್ಲವೂ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ದಾನಿಗಳಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವುದರಿಂದ ತಾವು ಉದಾರ ದೇಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಯೋಜನೆಯು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ವಿನಮ್ರ ವಿನಂತಿ. ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು.